right? A logical equivalence, nothing but U is the one expression, V is another expression. This symbol indicates logical equivalence. This symbol indicates what? A logical equivalence. So what do you mean by this then? The left-hand side expression, its result is equal to the right-hand side expression. And this symbol, it is similar to equal symbol. It is also called as logical equivalence. Hagadre, in the examination, they will give two expressions. One is left-hand side expression, another one is right-hand side expression. What is your job? Your job is to check whether the left-hand side truth value is equal to the right-hand side truth value, right? That means left-hand side value is equal to the right-hand side value. That is called as logical equivalence. So what do you mean by logical equivalence definition? A logical equivalence definition is the resultant of one compound expression is equal to the resultant of another compound expression. Correct? The definition quick a resultant of one compound expression, bracket U, which is equal to the resultant of another compound expression. And logical equivalent is denoted by like this. It is not an operator, right? It is not a connector. It is a symbol. What indicates? Equal. Its symbol indicates equal, right? So now that is the definition of logical equivalence, right? Have you taken the definition? For example, U implies U equal to the V. Call this as expression. This is also an expression. What is this? This is the logical equivalence. Okay. Now we'll start one problem. Now we'll start the one problem using this. Hagadre idru nim kelsa yen heli left hand side baro value, right hand side baro value equal iro tara ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ equivalence. Prove that for any proposition prove that for any proposition P, Q, R. Prove that for any propositions P, Q, R. So take the expression P implies Q and with R. This is one expression. P implies Q and with R is a one expression which is equivalent to the, right? Sir, idyav operator sir vastag bandide anta kelbedi, igashte helidini. This symbol na artha eno, left hand side alli baro value, right hand side baro value same barbeku. So now take the right hand side value. P implies Q and P implies R. That's it. Question completes. Prove that for any propositions PQR, this is the left hand side expression, this is the right hand side expression. What is your job? Your job is to check whether the left hand side value is equal to the right hand side value, right?
Observe the expression carefully. This is U. Expression U. This is expression V. ಮಧ್ಯ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ? ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಟಾಟಾಲಜಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. Using truth table. Now we start the truth table. Now take the solution. Take the solution. First ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೇ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್, ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಇದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಿ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಆಯ್ತು, ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಯು ಅಂಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಯು ಅಂತ ಕರ್ಕೊತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಸೊ ಅದನ್ನ ಯು ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಯು ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ದಿ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು. ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 4 zeros, 4 ones, 4 zeros, 4 ones, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, now start. Q and with R ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದದು? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ Q and with R. ಆಮೇಲೆ P implies Q and with R. So Q and with R means ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 1 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 0. 2 1 1 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 2 1 1 ಇರೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ 1. ಕ್ಯೂನು 1 ಇರಬೇಕು, ಆರು 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P implies Q and with R ಮಾಡೋಣ. P ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, P ಇಲ್ಲಿದೆ. P implies Q and with R. P ಮತ್ತೆ Q and with R ಕಾಲಮ್ ಗಮನಿಸಿ. ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ? ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 0 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1.
P1 ಬರಬೇಕು ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ Q0 ಬರಬೇಕು. 1 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಗಮನಿಸಿ, 1 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 1 0 0 1 0 0 1 0 0. ಕರೆಕ್ಟ್. P ಮತ್ತೆ Q ಅಂಡ್ ವಿತ್ R ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿ, ಮಧ್ಯ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 0 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಈ ತರ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ, ಯು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, P implies Q. P implies Q 1 0 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1. ರೈಟ್, P implies Q 1 0 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P implies R ಮಾಡೋಣ. P implies R ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ P ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ R ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 1 0 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0, 1 0 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 0 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0. ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ, P ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, 1 0 is 1 0 is ಓಕೆ. ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಿಷ್ಟು ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. P implies Q and P implies R. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ರೈಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ, P implies Q ಮತ್ತೆ P implies R, ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು 1 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 0. ಸೊ 1 1 is 1 1 1 1, ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ put a circle for this. I will call this as B. Observe B column. Last Observe U and B column now. Observe U and B, both are same, right? Column value is same, right? What you have proved then? We have proved the logical equivalence. That means left hand side truth value is equal to the right hand side truth value. U is equal to what? B. So put one sentence there. Hence we proved logical equivalence. Hence we proved logical equivalence. Hence we proved logical equivalence. So what we did so far, call this as U, call this as V, and we have proved U equals to V. Truth values are same.
This is P implies Q and with R. P implies Q. P implies R. P implies Q and P implies R. ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಾ? Now, take one more problem. Do it in your home. Today I will wind up the class. Okay, we'll continue tomorrow. Take one assignment problem. Prove that for any proposition, PQR, prove that for any proposition PQR, PR with Q implies R. This is left hand side expression. PR with Q implies R, which is logically equivalent to P implies R and Q implies R. Will you do it in the home? Call this as U, call this as V. U should be equal to V. That means the truth value of left hand side is equal to the truth value of right hand side. Construct the truth table. Thereby, we have to prove that left hand side is equal to the right hand side. What you have to do? First column ali PQR barkoli. Next ಯಾವ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ PR with Q ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ next column ಅಲ್ಲಿ. Next column ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ PR with Q implies R ಮಾಡಿ next column. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮುಗೀತಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ P implies R ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q implies R ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ P implies R and Q implies R. ಸೊ U ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. Okay, thank you one and all for joining today. Thank you. Tomorrow we'll discuss some other problems. Tomorrow we will go for another concept called loss of logic. Just like loss of set theory. What I will do is I will send some laws in your WhatsApp. Go through those laws. Using that class, how to simplify the expression, how to prove it. Left hand side is equal to the right hand side. Okay, it is similar like set theory, but thing is we are using propositions here, and we are using the connectors and, or, not, implies, biconditional operators. Okay, thank you so much. And one more request. I hope you all are reading. ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಓದಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೂನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ 6-7 ಜನ ಮಿಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಐ ಹೋಪ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡ್ದಲೆ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 1 ವೀಕ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, 1 ವೀಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ರೈಟ್. ನಾನ್ ಬಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮನೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್. ಸೊ ಶಾಲ್ ಐ ಡೂ 1 ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್? Yes, sir. Module 1. Yes, sir. We'll do in 1 test, module number 1. Yes, sir. Okay, take it seriously. ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ರೈಟ್. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಿಬೇಡಿ. ಓದಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ರೈಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕವರ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಜೇಬಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ ಜೇಬಿ ಬಂದಂಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ and do it. We'll continue the next class, and I am giving the assignment soon. I will put it in the Google Classroom, right. I hope already I have sent the probability notes, right. So go through it, probability notes, and thank you one and all for joining today. I am leaving now. Thank you. Thank you, sir. Thank you.